Previously. Beautiful people, what's happening? We've got an incredible masterclass today, complete surprise. I'm going to be filming a lady called Salma. Now, she's an Ethiopian Jewish lady and she does catering basically in loads of Ethiopian foods. Incredible vegan options too, so that's what we're going to be learning today. Let's get ready to meet Salma. Shalom. 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 מה נשמע? ברוך השם, מה שלומך? Come. יופי. So, folks, we're going to start off with the first recipe now. Salma, tagidi shalom, say hello. Shalom. This is Salma. As you can see, it's a very authentic setup we've got here. And we're going to be starting off with the first dish. Okay, Salma, איך קוראים למנה הזאתי? אני מכינה עכשיו, אוכלים עם אינג'רה, קיקות, אליצ'ה. קיקות, אליצ'ה? קיקות, אליצ'ה. אם אני אכניס צ'ו, תהיה רפה. זה צ'ו Okay, נקרא. so this is a type of red hot chili paste. It's very, very spicy. And they call it cho? זה צ'ו. Cho. Okay. We've got onions. כמה בצל את שמה? שני בצל, אני שמה. So 2 onions in this, okay. 250 grams of the split yellow peas. סבבה, מה זה? זה תבלין של אליצ'ה. מה יש בזה? יש הרבה תבלינים, זה קלקבה, קצח, פנים. So there's a lot of spices that go into this. איך קוראים לזה עוד פעם? בטין. בטיל? בטין לאליצ'ה. בטין לליצ'ה? כן, בטין לאליצ'ה. Betil lalicha. So I'm going to put a description, I'm going to find out what goes into this and I'm going to put it in the description down below. Okay, so we've started up with, she's just cutting the onions here. בסדר, so right, what's the next step? מה עושים עכשיו? עכשיו אנחנו הולכים לעשות אליצ'ה קיקות. So basically, if she wants it to be super spicy, she's going to put that in. If she wants it standard, she's going in with that. כן, אין מתוק פה. במחל של אתיופי, אנחנו מבשלים, אין מתוק, לא מכניסים. באוכל אתיופי אין מתוק? לא, אין מתוק, כלום. רק התבלינים. וואו. אין חומרים, זה טבעי. אוכל טבעי בראי. אני מבשלת אוכל בריאים, צמחונים. יפה מאוד. נהיה בריאים. השפה שלך, אמהרית? מה את מדברת? תקראי? אמרית. אמהרית. Right, so we're going in. אז שמן. שמן. זה שמן מיוחד? או שמן פשוט לבישול? שמן לבישול, רגיל. So hold on, because there's some bits that we didn't mention in the original recipe, which I've just discovered now. Okay, so there's going garlic in there. יש לה ריח טוב, יש לקופסה הזאת. מה אמרת? אמרתי, הקופסה הזאת יש לה ריח טוב. כל הג'ינג'ר וה... ג'ינג'ל, כל הפלפילים, יש לה. הפלפיל הולכת עם אליצ'ה דניץ'. Okay, now we're adding, מה זה? זה? התבלין הזה אותה? לאליצ'ה תבלין בטין. בטין? בטין. אבל יש לה הרבה תבלינים. בטין טעימה, כן. בטין. כן, 2 קפים, זהו. אני רוצה חסיר. Okay, so there's just one thing that she's already had prepared, which is these, I'm pretty sure that they're yellow split peas. And all she's basically done, she boiled them in hot water and that's it. There's no spices added to this or anything else. את הולכת להוסיף את זה עכשיו? כן. She's going to add that to the main dish. And she's got some boiling water in their kettle. Okay, so she's just giving it a stir and she's popping a lid on that. So we're back here, 10 minutes have passed. She's just told me a very incredible story about her. What I'm going to do at the end of this video, I'm going to show you a bit of an interview with her, like some questions and just a bit about her and her culture and how she got to where she is today. It's very, very interesting. I really recommend you stay behind for that. It's quite emotional. And now we're going with a little bit of salt. סבבה יופי. קצת מלח. מכניסים. מערבבים. אם יש לה מלח, יש לה הכל. אנחנו תרמים. She's just tasting it. בסדר גמור. בסדר גמור. יופי.
ask her when she started cooking and how long. באיזה גיל התחלת לבשל? וואו, שנים רבות. לפני התחתנתי, כבר הייתי גיל 8, הייתי מבשלת, אבל התחתנתי בגיל 11. וואו. התחלתי לבשל עד עכשיו. So from 8 years old, that's amazing. ורגע, מאיפה את באתיופיה? אני באתיופיה נולדתי, יישוב נורה צדקה. נורה צדקה? כן, יישוב. So I really want to ask her because she's got a tattoo and I've seen this with a lot of Ethiopian people here. מה המשמעות של הקעקוע ומתי עשית? אין לו משמעות, אבל היינו קטנים, כאילו הרבה אנשים, המון אנשים עושים הרבה קעקועות בצוואר. אנחנו רואים אותם, אנחנו כאילו רוצים להיות איתם, אבל אסור. בתור היהדות שלנו, אסור לצייל על הגוף, אסור. מבורא עולם ברח וזהו, אסור. אבל עשיתי כמו חברות שלי עשו, עשיתי. אבל חזרתי בבית, קיבלתי כעס מאוד אבא שלי, כעס. למה עשית? אמרתי, סליחה, אני לא אעשה יותר. זה שם לי אותי. יפה, באיזה גיל עשית את זה? נראה לי הייתי גיל 80, משהו כזה. וואו, כן, וואו. עשו לי במחט, איך אומרים? מחט, במחט הזה. עשו לי ככה. וואו. ממש הדביקו לי, היה לי כאב גם. בטח. כן, זה אין לו משמעותי. סתם להיות יותר. יפה. אוקיי. באיזה גיל עלית לארץ? עליתי בגיל 25. וואו, אוקיי. היו לי ילדים. כמה ילדים יש לך? עכשיו יש לי, תודה לאל 9 ילדים. וואו. אני עשירה. שבת שמו. איזה יופי. כן. באנו בדרך הסודן, למשל, רוב המשפחה שלי הלכו בסודן, דרך הסודן. גם הבת שלי, הראשונה שלי, שלחתי אותה עם אח שלי בדרך הסודן. אבל היא לא הגיעה, עוד ילדה. כאילו, ילדה קטנה, היא לא יכולה להגיע, כאילו היא לא יכולה לסבול ברעב בשמש. נפטרה בדרך. אוי. כן, עצוב. כבר 31 שנה. בלב שלי נמצאת, בורא העולם, היא הולכת לשם, שלח אותה, היא תמות שם. רק הוא בורא, אמר, מה נעשה? ממשיכים החיים, כן? זה, הרבה יהודים בגלל זה, היהדות שלנו, אנחנו לא מחליפים היהדות בשום דבר, נמות לא להחליף. באנו בסודן, 4,000 איש. אבל כתוב כבר יש ספר, כדי להגיע לירושלים. אומרים לנו ירושלים היינו באתיופיה, כאילו ירושלים זה קרובה, אנחנו נגיע מהר. בגלל זה שלחתי אותה ילדה. עוד ילדה. חשבתי, תראי. והייתה בת 9 אמרת? בת 11 בהרצי, משהו כזה הייתה, 12 הייתה. וואו. כן. באיזה שנה זה היה? שנה... באיזה שנה, אני לא זוכרת, באמת לא זוכרת שנת. אבל כבר... בארץ אנחנו 31 שנה. אז אוקיי, אז לפחות 30, כן. כן, כן. בטח כתוב לי, אבל לא זוכרת. ברור. אוקיי, בסדר, היינו כאן. תודה רבה על הסיפור. Next time on Uncle Lou's Kitchen. Alicha with root vegetables and garlic.